അഹന്തമുത്ത് കട്ടുമുടിച്ചു നടക്കാമെന്ന് നിങ്ങളാരും കരുതേണ്ട ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സിന്ദാബാദ് പഞ്ചായത്ത് മാർച്ച് സിന്ദാബാദ് ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് ಯನ್ಮಗಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಕರಿನ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೊತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ತಾಲ್ಪರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಾದೆ ಕಚ್ಚೋಡ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಐನ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಬಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಡಿನಾಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಡಿನಾಡ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸೊತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಬಳಿಸಿದೆ ಆ ಮೂಲಕ ತನಕ ಕಾಸು ಮನ್ಪೊಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಓಡಾಪಡು ಮುಳು ಹೋಜೊಂದು ನಮ್ಮ ಯನ್ಮಗಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಪ್ಪಳು ಇನ್ನಿತ ಮುಲ್ಪದ ಫರ್ನಿಚರ್ಗಳು ಕುರ್ಸುಗಳ ಮೇಜುಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಟಿವಿಗಳು ಅವೇ ರೀತಿ CCTV ಇತರ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಪೂರ ಐನ ಒಬ್ಬೇ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ತೀರ್ಮಾನ ಐಕೆ ಐನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಬಂದೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಗೂ ಕೊಡೋದು ಮಾಡಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪ್ಪಳು ತೋರಿಸಿದೆ ಪುರಾಣಿ ಅವಳ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ವಂತ ವಾಹನ ಹರಿತ ಕರ್ಮ ಸೇನೆ ವಾಹನ ಪಿಕಪ್ ಆ ಪಿಕಪ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಕೊಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ರೋಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡೋದು ಮಾರ್ದು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಳ ಅವಶ್ಯ ಪಡೆದ ಈ ಕಾಟು ಕಳುವೇನು ಮುಳ್ಪಾಡ್ದು ಇಂಚನೆ ಪುಟ್ಟು ನಾಡು ಆ ಬಂದು ಈ ಊರದ ಜನಕ್ಕಳು ಲೆಕ್ಕದಂತೋಡು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಒವ್ವೇ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಅಂದೆ ಒವ್ವೇ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅಂದೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಒವ್ವೇ ದಾಳಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಈ ಕೊಳಪ್ರಾಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎದುರಾದ ಅತಿ ಶಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ತಯಾರಾಗಿ ನಾಡ ಪರ್ಪಣ ದಿನಗಳು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಆದಿಪ್ಪು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಸರ್ಕಾರದ ಸೊತ್ತು ದಂಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೊತ್ತು ದಂಡ ಐಕೆ ಐನೇ ಒಂದು ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ ಐನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅప్పుడు ಐಕೆ ಪತ್ರ ಬರಸ್ತೆ ಕೊಡ್ತು ಅప్పుడు ಮಾರಿದ ಬೋಡ ಅಪ್ಪನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಡ ಇಂದು ಅವತ್ತು ಇಂದು ಒವ್ವೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತೆ ಅಂದ ಅప్పుడు ಮಾರ್ದು ಪೈಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅప్పుడు ಮುಳಿ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಯನ್ಮಗಜ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ಮುರಾಂಗಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಿಗದಿಯೋಡು ಮುಳ್ಪದ ಕರಿಣ ಮರಿಯಲೋಡು ಮುಲ್ಪ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಾಕಲ ಮಿತ್ತ ಎಂಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲದ ಬಾಕಲ ಮರಕ್ಕನ ಕಂಡದ ಮಾರ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಒವ್ವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಐತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಉಂಟು ಒವ್ವೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೋ ಶಾಲೆಗೋ ಸ್ಥಾಪನೆಗೋ ಕೊಳ ಗಾಳಿ ಬರ್ದೋದ ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟು ಆಪಣದಾಡ ಐನ ಕರ್ತದೆ ಎಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಐನ ಭಾಗವಾದ ಸಕಲ ಸರ್ವ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನೇತೃತ್ವ ಇತ ಐನ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಆಗೋದು ಒಂದು ಭಾಗ ಏನಪ್ಪ ದೀರ್ಘವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತಿ ಯನ್ಮಗಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಸಕಲ ಸರ್ವ ಈ ರೀತಿ ತಟ್ಟಿಪ್ಪು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಟ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡೋಡು ಆ ಮೂಲಕ ಪೈಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಿಗದಿಯು ಕರಿವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿ ನೀರು ವಿತರಣೆ ಮಂತ್ರ ಪುದರಡು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಒಂಜಿ ಕೊಡಪಾನೆ ನೀರು ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಊರದ ಜನಗಳೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕರಿವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾರ ಏರಿಗೆ ಕರಿವರ್ಷ ನೀರದ ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟಿದ್ದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಅಂತೀವಿ ನೆಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಕೂಟ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಪಳ ಮುಲ್ಪ ಯನ್ಮಗಜ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹೋಗಿ ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜನಗಳು ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ನಂಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೊತ್ತು ನಂಡ ಒಂದು ಈ ಊರದ ಜನಗಳ ಸೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ತೆರಿಗೆ ಆದಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಿಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭಾಗವಾದ ವರ್ಣ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾಪಡು ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಣ ಫಂಡ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾಪಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫರ್ನಿಚರ್ಗಳಿಗೆ ಎಪ್ಪುಳಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಎಪ್ಪುಳಿಲ್ಲ ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ಎಪ್ಪುಳಿಲ್ಲ CCTV ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿ ಇದರ ಸಕಲ ಸರ್ವೋದಯ പക്ഷേ ಈ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನೇತೃತ್ವ ಮುಂದೇನೆ ಕಂಡು ಜಂಕನ ಪೈಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಈ UDF ಕಳುವ ಮರಣಗೆದರಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವಡು ಅವಾಗ ಈ UDF ಕಳುವ ಮರಣ ಕೆಲವೊಂದು ಮೌನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ആ രീതിക്ക് കളുവ പ്രചാരണം ഉൾപ്പെടെ വോട്ടുക്ക് പോണത് മാത്രം വോട്ട് കറിയില്ലാനോ സീറ്റ് നിൽക്കാനോ പോണാതോ ഇനി മാത്രം ಬಾಯಿ ಅವಾಗ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಈ ಊಳು ನಡಪಡಿಸಿನ ಅನ್ಯಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಅನಾಚಾರಗಳಿರಲಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಲು ಈ ಕಲ್ವ ಅನ್ನುವಂತ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಮಗೆ ನಡವಳಿ ತೆಪ್ಪೊಂದ್ರ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡುವಂತ ಪಂಚಾಯತ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅప్పుడు ಸಿಪಿಐಎಂ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ನೇತೃತ್ವಗಳು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪಣೆ ಇಂದು ಇನ್ನಿತ ಸೂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಸಮರೋಗ ತಿಪ್ಪಣೆ ಬರ್ಪದಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ ಈ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅప్పుడు ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸದಸ್ಯ ಅಂಚನೆ ಪಕ್ಷದ ಏರಿಯಾ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಮಳಂಗರ ಅప్పుడు ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಕುಂಬಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವಿಶ್ವರಾಜ ಬತ್ತೂರು ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಿಪಿಐಎಂ ಕಾಟೋಕೆ ಲೋಕಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಾರಾಯಣ ಮವಾರ್ ಬತ್ತೂರು ಸಿಪಿಎಂ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ನಗರ ಬತ್ತೂರು ಸಿಪಿಎಂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಬಹುಜನಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿರಬಹುದಾದ ಡಿವೈಎಫ್ಐ മുന്നാള് മനോജ് മേനോനിക്കാണ് ഈ UDF ഭരണസമിതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡിവൈഎഫ്ഐ കാസർഗോഡ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം നാസറുദ്ദീൻ മലങ്കരെ സ്വാഗതം. സിപിഎമ്മിന്റെയും ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരമൊരു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനകത്ത് സഖാവ് രാമകൃഷ്ണനായി കൃത്യമായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറേയേറെ വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ ഏൻമകജ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് ജനങ്ങളെയാകെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ അഴിമതിക്ക് ഇവിടെ കോൺഗ്രസും അതുപോലെ ലീഗും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ UDF-ന്റെ ഭരണസമിതി നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും പഞ്ചായത്ത് അനുവദിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പണം തട്ടിക്കൊണ്ട് അതിലൂടെ പോക്കറ്റ് വീർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നത്. അത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണമാണെങ്കിലും അതുപോലെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ പഞ്ചായത്തുമായി നേരത്തോടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തനമുണ്ടോ അതിനെല്ലാം ഇത്തരം അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് അതിൽ എങ്ങനെ പണമുണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള വലിയ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലമായി ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഭരണസമിതി ഈ ഏൻമകജ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വലിയ അഴിമതി നടത്തുകയാണ്. ആ അഴിമതിയുടെ പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനകത്ത് എല്ലാം തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തണമോ എന്ന് വലിയ ഇടപെടൽ ഇതിലൂടെ നടത്തുന്നു. കാരണം ഇത്തരം അഴിമതിയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ പണം കൊണ്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഉൾപ്പെടെ നേരിടുന്നത്. അതിനെ കൊടുത്ത പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി മാറുകയാണ്. ഇപ്പോ ഏറ്റവും ഒടുവിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണ്? ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഇത്തരം പഞ്ചായത്ത് അനുവദിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വീതം പറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പോക്കറ്റ് വീർപ്പിക്കുന്ന സമീപനമെങ്കിൽ ഇതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പരസ്യമായി പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കളാകെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ഒരു സമീപനം ഇവിടുത്തെ ഭരണസമിതി തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫർണിച്ചർ അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള CC ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ ആക്രി എന്ന പേരിൽ ഇവിടുന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ സംശയം. ഇതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് അനുമതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഏത് ഭരണസമിതിയാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്? അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലേല പ്രക്രിയയിലൂടെ നിങ്ങൾ ഇത് വിൽപ്പന നടത്താൻ ലേലം നടത്താൻ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്? എവിടെയും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ സിപിഎമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരാതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായത്. ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർക്ക് ഇവിടുന്ന് പരാതി പോയി. ആ പരാതി പോയപ്പോഴാണ് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർഡിലേക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ ഒരു പിക്കപ്പ് സാധനം ഇവിടെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. ഈ മറ്റു 2 വാഹനങ്ങളിലൂടെ ഇവിടുന്ന് സാധനം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അത് കർണാടകയിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത്. ആ സാധനം നിങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസുകാരുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നല്ല ഈ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസുകാരുടെ തറവാട്ടിൽ നിന്നല്ല ഈ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗുകാരന്റെ തറവാട്ടിൽ നിന്നോ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നോ അല്ല ഈ പഞ്ചായത്തിലേക്ക്
ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇപ്പൊ പറയുന്ന ന്യായീകരണം എന്താ? ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഞങ്ങളിതാ ഒരു നോമ്പ് തുറ വെച്ചു, ആ നോമ്പ് തുറയുടെ പേരിൽ അവിടെ സ്ഥല സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇത് മാറ്റിവെച്ചതാണ്. ഇവിടുന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നത് അങ്ങ് അട്ടിയെടുക്കാൻ കടന്ന് അതിർത്തി കടന്നിട്ടാണ് വണ്ടി പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്കെന്ത് ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ മുറ്റത്തൊന്നും സൗകര്യമില്ലേ? 10 ചെയർ വലിച്ചിടാൻ, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മുകൾ ഹോൾ സൗകര്യമില്ലേ? ഇപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നോമ്പ് തുറക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കിയതാണ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അണികളോട് ഇത് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചാൽ മതി. അതല്ലാതെ ഇവിടത്തെ ജനങ്ങളോട് ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ളം പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളോട് മറുപടി പറയുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുള്ളത്. നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, ഇവിടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇതാ ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫർണിച്ചർ കൊണ്ടുപോകുന്നു. നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു? നിങ്ങൾ അന്തരല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൃത്യമായി അറിയുമല്ലോ. നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു? നിങ്ങളുടെ അനുമതിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ മൗനാനുവാദത്തോടെയാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതെങ്കിൽ ഈ സെക്രട്ടറിയോട് കാര്യം പറയാം. നിങ്ങൾ പെൻഷൻ വാങ്ങി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതല്ലാതെ ഇത് കൃത്യമായി നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം, നിങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പരാതി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവണം. ഇതാ ഞങ്ങളുടെ പരാതി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ പരാതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവണം. പഞ്ചായത്തിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പരാതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവണം. അതല്ല എങ്കിൽ ഇതിൽ നിങ്ങളെയും കൂട്ടുപൊളി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇത് പഞ്ചായത്തിന്റെ സാധനം മാത്രമല്ല, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ, പഞ്ചായത്തിനകത്ത് കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് നിരവധിയായ മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴും പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വരുന്നവർക്കറിയാം നിരവധിയായ മരങ്ങൾ ഈ പഞ്ചായത്ത് കോമ്പൗണ്ടിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കാലവർഷത്തിന്റെ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ സർക്കാരിന് നേരത്തോടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഉത്തരവുണ്ടായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അപകട ഭീഷണിയിൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു വെക്കണമെന്നൊരു ഉത്തരവ്. അതിന്റെ പേരിൽ ഇതേ നിലയിൽ ഒരു നേരവുമില്ലാതെ ഒരു മറ്റു നടപടികളുമില്ലാതെ ഇവിടുത്തെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്തുള്ള മരങ്ങളാകെ വെട്ടിമുറിച്ച് നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് നിങ്ങൾ വിജിലൻസിനോട് മറുപടി പറയാൻ തയ്യാറാവണം. ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പുറകെയുമുണ്ട് എന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ നേരത്തോടെ സൂചിപ്പിച്ചു, പഞ്ചായത്തിന്റെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പഞ്ചായത്ത് ഒരു സ്കൂട്ടർ വാങ്ങി. പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു സ്കൂട്ടർ വാങ്ങി. പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അത് അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, അതുപോലെ മറ്റു പഞ്ചായത്തിന്റെ ശിങ്കിടികൾ, ഇവരെല്ലാം ഇത് അവധി ദിവസങ്ങളിൽ കൊണ്ടുകയാണ്. ഇത് നിന്റെയൊന്നും പോക്കറ്റിൽ നിന്നെടുത്ത പണമല്ല, മറിച്ച് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നെടുത്ത പണമാണ് എന്ന നല്ല ബോധ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുള്ളത്. പിന്നെയും കഴിയില്ല ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയുടെയും അതുപോലെ ചില ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ഈ ഭരണത്തലത്തെ പല കെട്ടിടങ്ങളിലും ചില നിലയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉടമകളെല്ലാം തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അതിൽ നിന്നും വലിയ പണം തട്ടുന്ന നിലയിലേക്ക് ഇവിടെയുള്ള ചില കൊള്ള സംഘങ്ങൾ വരികയാണ്. ഇതിന്റെയും കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഞങ്ങളുടെ കൈകളിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. ഈ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. അതുപോലെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും സാധനം കട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ കള്ളന്മാരുടെ പണി ഇവിടുത്തെ UDFന്റെ ഭരണസമിതി അവസാനിപ്പിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാമെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുള്ളത്. ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടതാരാണ്? ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷമാരാണ് BJP അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എതിരായി ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നില്ല? നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതിന്റെ വീതം BJPക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല? അത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഈ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് HMC കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. സ്വാഭാവികമായും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാവണം. പക്ഷേ CPM-ന്റെയും LDF-ന്റെയും ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൃത്യമായി മാറ്റി നിർത്തി കോൺഗ്രസിന്റെയും ലീഗിന്റെയും BJP-യുടെയും ആളുകളെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് HMC കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതുപോലെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് വീതം വെക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കൃത്യമായ നിലയിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും വീതം വെക്കാൻ തയ്യാറാവണം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ മെമ്പർമാരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് BJP-യും കോൺഗ്രസും ലീഗും ഫണ്ട് തുല്യമായി വീതിക്കപ്പെടുകയാണ്. ചുരുക്കി
പറഞ്ഞാൽ ഈ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ എല്ലാ അഴിമതികൾക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മൗനാനുവാദം നൽകി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ BJP-യും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കൂട്ടുകെട്ടിനെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ തയ്യാറാവണമെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്. ഒരു കാര്യം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വെക്കാൻ ഞങ്ങളിതാ ഇന്ന് തീരുമാനിച്ചെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉൾപ്പെടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഏറ്റവും സമാധാനപരമായി ഏറ്റവും ചുരുക്കം ആളുകൾ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെതിരെ അടിയന്തരമായി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളിതാ ഈ ഗേറ്റം കടന്നു എന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെയും സെക്രട്ടറിയുടെയും കസേരയിൽ കൊടികെട്ടാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പഞ്ചായത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അഴിമതി അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണാധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവണം, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഖാക്കളെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിഷേധം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പരിപൂർണമായിട്ടും UDF ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിനകത്ത് ഏത് രൂപത്തിനൊക്കെ സാധ്യമാകുമോ ആ രൂപത്തിനകത്തൊക്കെയും ഇവിടെയാകെ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം പള്ള വീർപ്പിക്കാമെന്ന നിലയിലേക്ക് ഈ തെന്മകജി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന UDF ഭരണസമിതി മാറുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇതാ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഏറ്റവും അവസാനം പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന പൊതുമുതലായി നിൽക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ഓഫീസിന്റെയും മറ്റ് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഭാഗമായിട്ടുള്ള കസേരകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു ഫർണിച്ചർ ഐറ്റംസുകൾ, ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങി വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ മറ്റൊരു ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിക്കാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിനകത്ത് 3 വണ്ടികളിലായി കടക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുമൊക്കെ അതിനുള്ള കാരണമായി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോമ്പുതുറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങോട്ട് ഏതാണ്ട് കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറം വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വാർഡിലേക്ക് അതിർത്തി കടന്ന് കർണാടകയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന സ്വത്തുവകകളെ പരിപൂർണമായും കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്വകാര്യ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ഈ ഭരണസമിതി മാറുകയാണ്. നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ പരിപൂർണമായും മുറിച്ചു മാറ്റി മറ്റൊരു നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിക്കാതെ ലേലമില്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും നിലയിലേക്കുള്ള തീരുമാനങ്ങളില്ലാതെ പട്ടാപ്പകൾ വണ്ടിയിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതിപ്പെടാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഇത് ഒരു രൂപത്തിലേക്കും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധ്യമാകുന്നതല്ല.